इयत्ता 12वी सायन्स आपण प्रॅक्टिस सेट नंबर 4.3 सगळं तुमचा 4.3 ला आपण आलेलो आहोत. 4.3चं क्वेश्चन नंबर 6 प्रॅक्टिस सेट नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 4.6चा प्रश्न क्रमांक 6 ला आपण आलेलो आहोत. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग इक्वेशन्स रिप्रेझेंट अ पेअर ऑफ लाईन्स. 2 मार्काचं उदाहरण आहे. काय सांगितलं तुम्हाला? फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. तुम्हाला के ची किंमत काय सांगितलेली आहे? इफ द फॉलोइंग इक्वेशन्स रिप्रेझेंट अ पेअर ऑफ लाईन्स. तर तुम्हाला उदाहरण 3 आहेत. तर या 3 उदाहरणं तुम्हाला जी दिलेली आहेत ती जॉईंट इक्वेशन्स आहेत. जॉईंट इक्वेशन्स त्यातील तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे? तर प्रत्येक जॉईंट इक्वेशन हे तुम्हाला 2-2 रेषा देते आणि असं असताना के ची किंमत काढा. मला विचारलेलं आहे के ची किंमत. प्रश्न समजून घ्या. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. के ची किंमत शोधा. कधी? इफ द फॉलोइंग इक्वेशन्स रिप्रेझेंट पेअर ऑफ लाईन्स. दिलेली समीकरणे आपल्याला 2 रेषा देत असताना के ची किंमत काढा. तुम्हाला 3 त्याकडे उदाहरणं दिलेले आहेत. वी आर गिवन 3 प्रॉब्लेम्स. नाउ कंडिशन फॉर 2 स्ट्रेट लाईन्स इज द डिटरमिनंट 0 or write its solution. The solution is ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equal to 0. Put values of A, B, C, G, F, C. We get value of K. Okay, take example number 1. Question number 6.1. Question number 6.1. सगळ्यांना पहिला आपण आधी सुरू करा. गिवन इक्वेशन आधीच लिहा मग गिवन जॉइंट इक्वेशन. गिवन जॉइंट इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6.1. गिवन जॉइंट इक्वेशन. गिवन जॉइंट इक्वेशन 3x square plus 3x square plus 3x square plus 10xy plus 3y square. 3x square plus 10xy plus 3y square. 3y square. Then plus 16y plus k equal to 0. Plus 16y plus k is equal to 0. This is the given equation. Given joint equation. 3x square plus 10xy plus 3y square plus 16y plus k equal to 0. Comparing this equation with comparing about equation with comparing about equation with ax square plus 2hxy ax square plus 2xy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. We get this is the general format. Ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. And here coefficient of x square is a, coefficient of x square is 3. Therefore we get a is equal to 3. A equal to 3. Coefficient of xy is 2h. 2h is equal to coefficient of xy is 10. So h is equal to 10 and this implies h is equal to 5. Direct write h equal to 5. H is equal to 5. Then coefficient of y square is a b and b is equal to 3. Here is 3. 2g. 2g is equal to 2g 16. 2g is equal to 6. This is not 29 for the 2g. Here write g in this way. 2g equal to 16. Therefore, this implies g is equal to 8. And in this way. Then coefficient of
2gx, not 16, because here x is absent. Therefore, take as a 0. 0. 2g is equal to 0. Therefore, g is equal to 0. In given equation, term in x is absent. Term in x is absent. 2gx. Here, term in x is absent. Therefore, 2g equal to 0 implies g is equal to 0. Term in y. Coefficient is 2f. 2f is equal to 16. 2f is equal to 16. This implies f is equal to 8. Last c is equal to k. C equal to k. Suppose this is equation number 1. These are the values of a, b, c, g, f, h. This is the general format of joint equation of two lines not passing through origin. Ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Given equation is written in this way. X square means a equal to 3. xy means 2h equal to 10 means h equal to 5. Y square means b equal to 3. 2gx. Term in x is upset, therefore 2g 0, g is equal to 0. Term in y 2f, y 16. Therefore f is equal to 8. Last c is equal to k. By given condition, next right, by given condition, what is the condition given in example? Condition equation 1. By given condition, equation 1 represents a pair of lines. Represents a pair of lines. A pair of lines. Equation 1 represents a pair of lines. Pair of lines. Equation 1 represents a pair of lines. This is the question number 6-1. Question number 6-1, practice set or exercise number 4.3. 4.3, question number 6-1. Given condition that given equations or given examples represents a pair of lines, then find the value of k. आपल्याला 3 उदाहरणं दिलेली आहेत. काय सांगितलेलं आहे? प्रत्येक दिलेलं उदाहरण हे 2 रेषा देते तर k ची किंमत काढा. तुम्हाला कंडिशन काय दिली? तर 2 रेषा देते. आता ह्याचं सूत्र काय तुमच्याकडे मग? काय सूत्र? ABC. Therefore ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0. Put values of A, B, C, F, G, H in this step. You will get answer of the K. A, B, C plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equal to 0. Put values A, H, B, G, F, C in this step and solve for K. You will get answer A, B, C. The value of A is 3. 3 into, therefore 3 into value of B. B value 3 into C value K. A, B, C plus 2 into F value. F value is 8. F. G value 0 into H value is 5. Minus value of A is 3. 3 into value of F is F value 8. 8 square. Minus value of B is 3. And G value 0. 0 square. Minus C value K. And H value is 5. 5 square is equal to 0. आपण ज्या वरती किमती लिहिलेल्या त्या या ठिकाणी भरा. एच किंमत तुमच्याकडे आहे 3. बी ची किंमत आहे 3. सी ची किंमत आहे के. लिहिली.
plus 2FGH 2, F is equal to 8, G is equal to 0, H is equal to 5 minus AF square, AF square तुमच्याकडे F किती आहे 8 आहे 8 स्क्वेअर मायनस B 3 आहे G तुमच्याकडे 0 आहे 0 स्क्वेअर मायनस C म्हणजे काय तुमच्याकडे K आणि तुमच्याकडे H काय आहे H आहे काय या ठिकाणी 5 स्क्वेअर आपण या ठिकाणी सगळ्या किमती भरल्या आता हे पुढे सोडवायचं आहे कसं सोडवायचं हा या तिघांचा गुणाकार काय आला तो 3K means 9K 9K 3K 9K 9K आलं आधी काय आलं बघा बरं प्लस 2805 मल्टिप्लिकेशन 0 then this is 3 into 64 minus 3 into 8 square is 64 8 चा वर्ग 64 येतो मायनस काय तुमचं 0 आलं बघा 0 आलेलं आहे कुठलं हे 0 आलं 0 स्क्वेअर 0 हे काय आलं तुमचं K into 25 minus K into 25 and equal to 0 दिसतंय का हा दिसतंय ऋषिकेश दिसतंय का हा ठीक आहे हा 9K therefore 9K मायनस किती बघा हा 3 4 12 360 18 plus 1 19 192 minus 25K equal to 0 9K multiplication 4 3s are 12 remaining 1 6 3s are 18 plus 1 192 this is 0 minus 25K equal to 0 therefore this 9K minus 25K minus 192 is equal to 0 these are the similar terms therefore minus 16K minus 192 is equal to 0 therefore minus 16K is equal to 192 therefore K is equal to 192 upon minus 16 therefore K is equal to minus 16 ones are 16 remaining 3 therefore 16 twos are 32 answer K is equal to minus 12 this is your answer K equal to minus 12 बघा उत्तर बरोबर आहे का K बरोबर वजा 12 आहे का सोपं उदाहरण आहे 2 मार्क त्याला एका 3 आणि 4 मार्कांचं नवीन ही कंडिशन तुम्ही पाठ करा उदाहरणात काय अवघड नाही ही कंडिशन महत्वाची जर इक्वेशन 2 रेषात येत असेल तर हे सूत्र तुमचं पाठ पाहिजे if equation represents pair of lines then you remember this formula ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CS square equal to 0 put values of A, B, C, F, G, H in this step and solve as a polynomial BODMAS multiplication first then addition like terms together this is the equation in single variable according to equations transfer 192 transfer this minus 16 you have answer K is equal to minus 12 now question number 6-3 सहाव्या प्रश्नातला तिसरा आकडा काय सांगितलंय बघा क्वेश्चन नंबर 6-3 x square plus 3xy plus 2y square plus x minus y plus k equal to 0 सहाव्या प्रश्नात 3 उदाहरणं आहेत त्यातलं मी पहिलं तिसरं घेतोय दुसरं तुम्ही या पद्धतीने करा जवळ दुसरं करायला समजतंय या स्टेप्स आल्या तुमच्या कारण प्रश्न क्रमांक 2 आहे तीच मेथड आहे कंपेअरिंग अबव इक्वेशन विथ ax square plus 2hxy plus by square plus 2jx plus 2fy plus equal to 0 we get a is equal to 1 मला ठिकाणी a आलं
2h equal to 3. Therefore, h is equal to 3 upon 2. h 3 upon 2. b is equal to 2. 2g is equal to 1. Therefore, g is equal to 1 upon 2. 2f is equal to minus 1. Therefore, f is equal to minus 1 upon 2. And c is equal to k. c equal to k. आता बघा बघा या स्टेप्स फिक्स आहेत, किमती फक्त वेगळ्या आहेत, मेथड तीच आहे. एच किंमत बघा इथे एक दिलेलं आहे, काय लिहिलेलं आहे म्हणजे एक आहे, a इज इक्वल टू 1. 2h इक्वल टू 3, 2h मध्ये 3 आहे, h किती आलं 3 अपॉन 2 आलं. b किती आलेलं आहे तर 2 आलेला आहे. 2c किती आलं 1, c किती आलं हाफ आलं. 2f किती आलं -1, f किती आलं -हाफ आलं, आणि c किती आलं तर k आलं. By given condition, equation 1 represents a pair of lines. Therefore, a b c plus 2f g h minus a h square minus b g square minus c h square equal to 0. असे आपल्याला या ठिकाणी ही कंडिशन तुम्हाला सगळी फळ्यावर लिहिलेली आली. आता यात किमती भरायचं आणि पुढे सोडवायचं आहे. त्यात किमती आपण भरूया. तर h किंमत किती आहे 1. a is equal to 1. खाली लिहा 1 into value of b. Value of b is 2. Value of b is 2 into value of c is k plus 2 into value of f. Value of f is minus half. Therefore, write here bracket minus half into f. Value of g. G is a half into f g h. H value is 3 by 2. 3 upon 2. 3 upon 2. Minus af square, a value 1 into value of f minus half square minus bg square, b value 2 into g square, g value half square minus then c value k into c h value 3 upon 2 square is equal to 0. किमती बरोबर घेतल्यात का बघा, कारण चुकलं की चुकलं, चुकीला माफी नाही. आता बघा इथं a किती घेतलंय बरोबर घेतलंय का, a 1 लिहिलेला आहे, b 2 लिहिलेला आहे, c किती आहे k आहे. चुकलं तुमचं उत्तर चुकलं. पुन्हा काय तुमचं आलं 2 आलं. एक किती आहे बघा बरं, f आहे मायनस हाफ, लिहिलंय का लिहिलंय. g किती आहे, g आहे हाफ, लिहिलंय का लिहिलंय. h किती आहे 3 by 2 आहे का आहे. मायनस b 1 आहे का 1 आहे का, चुकलंय बघा इथं. इथे काय पाहिजे होतं, हे आहे ना, बरोबर आहे ना, हा ए नाही का, ए बरोबर ए. पण हे f आहे का बघा बरं, आहे ठीक आहे. हा मायनस बी आहे का बरोबर आहे, बी सी आहे. मायनस सी तुमच्याकडे आहे का बरोबर आहे, हा सी. राहिलं का तुमचं पुढं के, काय झालं पुढं एच किती आहे तुमच्याकडं 3 किती वाढलेला बरोबर आहे. चुकत नाही त्यासाठी डबल आपण स्टेप चेक केली, आपण डबल चेक केलेली आहे, चुकवलंय. आता मगासारखं या तिघांचा गुणाकार फॉर्मास नुसार हे 3 हे 1 2 3 4 हे 2 हे 2 हे 2 एकत्र करायचं आहे. पहिला गुणाकार काय आला 1 into 2 into k, that is 2k. पहिला गुणाकार 2k आला, 2k आला 2k. पुढला काय आला बघा बरं, या 2 ला हे 2 गेली, 2 कॅन्सल्ड, प्लस मायनस प्लस प्लस, एकंदर चिन्ह काय येणार तुमचं अधिक वजा अधिक अधिक. चिन्ह कुठलं येणार मायनस येणार, प्लस मायनस प्लस प्लस, गुणाकार काय आला मायनस आला, मायनस आला. या 2 ला हे 2 गेलं, राहिलं काय 1 1 3 अपॉन 4 आला बघा. 3 अपॉन 4 कळलंय का, 3 अपॉन 4 कसं आलं कळलंय का. बघा या 2 ला हे 2 गेली,
1 1 3 म्हणजे 3 आलं आणि 3 म्हणजे 4 आलं. पण आता हे -1 इंटू मायनस स्क्वेअर वजाचा वर्ग अधिक असतो. मायनस स्क्वेअर इज पॉझिटिव्ह. वजाचा वर्ग काय असतो? अधिक असतो. म्हणजे काय आलं? 1/4 आलं. 1/4 हा -2 इंटू 1/4 -2 इंटू 1/4 -k इंटू 9/4 इज इक्वल टू 0. इक्वल टू 0. आकडेमोड बरोबर आहे का? खात्री केली का? 1/4 आलं, इथं 9/4 आलं. बरोबर आहे. ठीक आहे. आता आपण अजून सिम्प्लिफाय करूया. देअरफोर म्हणून 2k मायनस 3/4 3/4 आलं -1/4 हे मायनस किती आलं? तुमचं किती आलं? हे 2/4 आलं. मी भागाकार केला नाही, छेद समान होता त्या ठिकाणी. -9k डिवायडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0. कळलं का? बघा, हे 2k लिहिलं, 3/4 लिहिलं, हे 1/4 आलं. हे भागाकार मी केला नाही. निरीक्षण तुमचं आहे का? 4 4 4 छेद समान येते बघा, त्यामुळे भागाकार केला नाही. -9k/4 आलं लक्षात इथलं मधलं. आता हे एकत्र करा. 2k हे एकत्र घ्या. therefore 2k -9k/4 minus upon 4 is 3 plus 1 plus 2 is equal to 0. 3 plus 1 plus 2 upon 4 4 4. 4 is the denominator, which is the same. Therefore, denominator is same. Minus common. Change the signs. Minus becomes plus, minus becomes plus, minus becomes plus. Here take 4 as a denominator. 4 2s are 8. 8k. 8k minus 9k minus upon 4. 3 plus 1 4 plus 2 6 equal to 0. Therefore minus k/4 minus take to LHS. This minus becomes plus 0 plus 6/4. Therefore minus k/4 is equal to 6/4. 4 cancelled. Minus k is equal to 6. Therefore k is equal to -6. See your answer. Answer k is equal to -6. बरोबर आहे का? जरा बघा बरं. तिसऱ्याचं उत्तर आहे का? काय शंका आहे का स्टेप्स मध्ये? बघा, त्यासाठी मी हे चेक केलं व्यवस्थित. किमती भरलेल्या बरोबरांच्या व्यवस्थित चेक केल्या. या तिघांचा गुणाकार इथं लिहिला, या चौघांचा गुणाकार इथं लिहिला. हे पुढचे दोन, हे पुढचे दोन, पुढचे दोन. आता काय केलं आपण? 3/4 1/4 2/4 -9k/4 आपण हे इथं लिहिलं, कारण सिमिलर टर्म्स, लाईक टर्म्स सजातीय पदे के ची पदे एकत्र लिहिली, स्थिर संख्या आपण एकत्र लिहिल्या, छेद समान आहे 4 लिहिला, मायनस कॉमन काढलं 3 + 1 + 2, कारण मायनस कॉमन काढले की आतली चिन्ह बदलतात, त्यामुळे हे चिन्ह बदलून आपण लिहिलं. आता हे किती? याला छेद नाही म्हणजे 1 आहे, इथं छेद नाही म्हणजे 1 आहे. लक्षात तुमच्या आलंय का? आपण काय केला? तिरकस गुणाकार, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 4 2 8 वजा 9k भागिले 4 हे किती आलं? 6. हे पण आपण या बाजूला घेतलं, भाग होतोय पण मी केलेलं नाही, कारण 4 ला 4 जाते, हे मायनस झालं प्लस झाले, 0 प्लस राहिलं, 4 ला 4 के मायनस के इक्वल टू मायनस के पण काय तुमचं आलं? हा मायनस के इक्वल 6 आलं, के इक्वल -6 आलं. बरोबर आहे का? ठीक आहे. हा बरं, पुढे
नाव क्वेश्चन नंबर 7, 7वा प्रश्न. फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ पी अँड क्यू. तुम्हाला पी आणि क्यू च्या किमती काढायच्या आहेत. कधी बघा काय सांगितलंय, पी एक्स स्क्वेअर मायनस 8xy आहे ना, मायनस 8xy. इथे काय पाहिजे, 8xy पाहिजे बघा. पी एक्स स्क्वेअर मायनस 8xy, पी एक्स स्क्वेअर मायनस 8xy प्लस 3y स्क्वेअर प्लस 14x plus 2y plus q equal to 0 represents a pair of perpendicular lines. Similarly, as previous, comparing our equation with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus equal to 0, a is equal to p, twice h equal to minus 8, that is h is equal to minus 4, b is equal to 3, 2z is equal to 14, z is equal to 7, 2f equal to 2, that is f is equal to 1, and c is equal to q. बरोबर आहे का? लिहा मागं राहू नका. लिहा, बरोबर आहे का बघा, लिहा मागं राहू नका. By given condition, equation 1 represents a perpendicular line. Equation 1 represents a pair of perpendicular lines. Pair of perpendicular lines. बघा काय कंडिशन आहे बघा बरं. आपण शिकलोय मागच्या भागात थेरी काय सांगते आपल्याला, इफ लाइन्स आर परपेंडिक्युलर देन कंडिशन a plus b 0. Lines are perpendicular then condition is a plus b 0. And lines are coincident then condition h square minus ab equal to 0. Lines are parallel, h square minus ab equal to 0. Parallel coincident same condition, h square minus ab 0. Perpendicular means a plus b 0. So value of a is p, a is p plus value of b is 3, p plus 3 equal to 0. Therefore p is equal to minus 3. This plus 3 becomes minus 3. This is the value of p. P is equal to minus 3. First condition, perpendicular lines a plus b 0. Now pair of lines condition. Also by given condition, equation 1 represents a pair of lines. Represents a pair of lines. A pair of lines. Therefore ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus 3H square is equal to 0. Is it the pair of lines condition? ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square 0. Put values. In this step, you will get value of Q. Now A value is P. See here. A value is P and P value is minus 3. Therefore, instead A write minus 3. H किंमत काय आहे एक लक्ष द्या. H किंमत काय आहे तर P आहे आणि P किती आलंय -3 आलं. H जागेवर -3 लागली सध्या. -3 into value of B value 3. Value of C value Q, C value Q plus 2 value of
F value 1, F value of G value 7, G value 7 into value of H value minus 4, minus therefore right here bracket, minus AF square, A value minus 3 into AF square, F value 1 square, 1 square, minus value of B 3 into value of G square, G value 7 square, minus value of Q into value of H value minus 4 square is equal to 0, equal to 0. किमती मारल्या, गडबड करायची नाही, शांत लिहायचं आहे, चुकत नाही. आता ही 3 पद एकत्र मल्टिप्लिकेशन, दॅट इज -9, काय ना तुमचं -9Q, -9Q. आकड्याने अक्षर ओळखली पाहिजे. आता इथून ते इथं पर्यंत काय आलं, प्लस 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 मायनस, म्हणजे मायनस आलं, गुणाकार वजा आला. किती आला तो, 7 चौक 28, 1 28 56, -56 आला, मायनस हे मायनस प्लस झाले 3 इंटू 1 स्क्वेअर इज 1, हे मायनस प्लस झाले 3 गुणिले 1 चा वर्ग म्हणजे 3च आलं, -3 इंटू 7 चा वर्ग 49 आला, 14 9, मायनस काय आलं, Q इंटू 16 16, बरोबर काय आलं, 0 आलं, 0 आलं. लक्ष आहे का, हे 3 9Q आले, बे 14, 14 चे 56 आले, अधिक वजा वजा आले, वजा अधिक वजा वजा अधिक झाले, 1 चा वर्ग 1 आला, 3 गुणिले 1 मध्ये 3 आलं, हे वजा लिहिलं, 3 लिहिलं, 7 लिहिलं, लिहिला, हे वजा लिहिलं, Q लिहिलं, 4 करून 16 लिहिलं. हा, therefore -9Q मायनस किती ते बघा, गुणाकार हा 3 × 18, सॉरी किती येतं, बेरीज आहे ना, काय असेल ही बेरीज करा तुम्ही, करता येते बघा, किती आली, -53 वजा 53 आले, 56 आहे, -56 + 3 वजा 56 अधिक 3, मोठी संख्या 56 आहे, 56 3 53, वरले चिन्ह मोठ्या संख्येचे. हा, आता हे किती आलं, गुणाकार किती आला, -147 वजा 147, करून बघा, 3 9 27, 7 आले 2, 3 चौक 12, 2 14, -16Q 16Q इक्वल टू 0, 16Q आलं. बर, आता therefore हे काय करा, -9Q -16Q आपण एकत्र लिहिलं, सिमिलर टर्म्स टुगेदर, -9Q -16Q एकत्र लिहिलं. आता हे बेरीज किती आली बघा बरं, मायनस किती आली, चिन्ह मायनस याला आहे, याला मायनस चिन्ह दिलं, 7 3 10, रिमेनिंग 1 + 4 5 5 0 0 1 1 + 1 2 इज इक्वल टू 0. बेरीज करा, दोघांना चिन्ह वजा आहे, चिन्ह वजा आलं, 3 7 10 आले, हातच्या आला 1 1 4 5 5 5 10, पुन्हा हातच्या आले 1 1 2. आता हे किती आलं, -25Q 16 9 25, -25Q -200 इज इक्वल टू 0. 200 या बाजूला घ्या, -25Q इज इक्वल टू 200 या बाजूला आल्यावर काय झाले, प्लस झाले, या मायनसचं प्लस आलं, Q काय येणार, Q त्याला भागायचं, 200 डिवायडेड बाय -25 वजा 25, तिथला भाग लागला 25 चौक -4 आले, Q इज इक्वल टू -4, सॉरी किती येणार, 25 8 नाही का, 25 8 200 का 8 येणार बघा, -8, Q इज इक्वल टू -8. आणि उत्तर बघायचं का बघा, आन्सर मला काय उत्तर विचारलेलं आहे, फाइंड व्हॅल्यूज ऑफ P and Q. व्हॅल्यू ऑफ P इज -3 and व्हॅल्यू ऑफ Q इज -8. दोन्ही किमती बरोबर आहेत का,
आहे. या पद्धतीने हा क्वेश्चन नंबर तुमचा संपलेला आहे. किती? 7वा संपलेला आहे. आता 8वा असाच आहे. 8वा काय क्वेश्चन आहे बघा बरं. फाइंड पी अँड क्यू इफ इक्वेशन रिप्रेझेंट्स अ पेअर ऑफ पॅरलल लाईन्स. तुम्ही काय करशील मग? त्या 8वा प्रश्न तुम्ही असंच करणार. काय करणार इथं काय म्हणणार? बाय गिव्हन कंडिशन इक्वेशन 1 रिप्रेझेंट्स पेअर ऑफ पॅरलल लाईन्स मीन्स x² मायनस a इक्वल टू 0. तुम्हाला एक कुठेतरी किंमत मिळेल. पण पुढचं आहे तसंच पेअर ऑफ लाईन्स. या पद्धतीने आकडेमोड केली तुम्हाला दोन्ही उत्तर मिळतात. काय फार एक्झाम्पल अवघड नव्हतं. आकडेमोड फक्त जास्त आहे पण सोपा आहे. तुम्हाला 3 मार्क येणार बघा. त्या एक्झाम्पलला तुम्हाला 3 मार्क येणार. उत्तर लिहिलेलं पाहिजे. उत्तर लिहा. काय शंका आहेत का बघा? नाही ना? ठीक आहे. थांबूया आपण.